بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، دیسی گھی کو گرم کر کے چاٹنے سے بدن کی سوزش اور درد ختم ہو جاتا ہے۔ روزانہ چہرے پر صرف دودھ اور ہلدی کا لیپ لگا کر سو جاؤ، کچھ ہی دنوں میں چہرہ جوانوں جیسا دکھنے لگے گا۔ نہانے سے قبل بالوں میں تیل لگا دینے سے بالوں کی جڑیں مضبوط ہو جاتی ہیں، اور پودینے کا روزانہ استعمال کرنے سے معدے کے امراض سے بچنا بہت آسان ہے۔ زیرہ کھانے سے جوڑوں کے درد میں افاقہ ہوتا ہے، اور یہ جسم کی کمزوری اور خون کی کمی کو بھی دور کرتا ہے۔ لیٹ کر موبائل چلانے کی عادت سے انسان ذہنی دباؤ کا شکار ہوتا ہے، اور یہ آپ کی نظر کو اثر انداز بھی کر سکتا ہے۔ ناخنوں کا رنگ پیلا پڑنے لگے تو یہ یرقان ہونے کی علامت ہے۔ پیٹ بڑھ جائے تو نہاتے وقت ناک میں تلوں کے تیل کے 2 قطرے ڈال دیا کرو۔ پیٹ چند دنوں میں اندر چلا جائے گا۔ فالج کے مریض روزانہ رات کو ادرک کا پانی ضرور پیا کریں۔ رات کو کلونجی کے تیل کا 1 قطرہ ناک میں ڈال لینے سے دماغی صلاحیت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ماش کی دال 1 کھانے کا چمچ لے کر کسی شیشے کے برتن میں بھگو دیں۔ صبح اس کا پانی پھینک کر اسے لیں اور وہ پیسٹ چہرے پر لگا لیں۔ کیل، مہاسے، دانے سب ختم ہو جائیں گے۔ چہرہ سفید ہونے لگ جائے گا۔ کان کی تکلیف ہو یا سماعت کی کمی ہو، نظر دھندلی ہو یا نظر کی خرابی ہو، پیاز کے رس کے 2 قطرے نیم گرم کر کے کان میں ڈالنے سے کان سے صحیح سننے لگتا ہے۔ چقندر کاٹ کر رات کو آنکھوں پر لگا کر سو جانے سے نظر تیز ہو جاتی ہے۔ انڈے کی سفیدی سر پر مسل دینے سے بال خشک نہیں ہوں گے۔ ناریل کھانے سے بندے کے اندر کی کمزوری اور سستی ختم ہو جاتی ہے۔ جسمانی کمزوری ہو یا گال پچکے ہوں، 60 گرام بھنے ہوئے چنے لے کر ان کا سوپ بنا لیں۔ اس کے اندر 1 گلاس دودھ، 1 کیلا، 2 عدد کھجور اور 5 سے 10 گرام گڑ ڈال دو۔ اس کا ملک شیک بنا لو اور پی لو۔ صرف 15 دن استعمال کرنے سے جسم میں درد، گھٹنوں میں درد یا جسمانی کمزوری یا بہت زیادہ تھکاوٹ رہنا، یہ سب انشاءاللہ شرطیہ ختم ہو جائیں گے۔ معدے کی جلن میں کھجور دودھ میں ڈال کر پی لو، جلن فوری ختم ہو جائے گی۔ لہسن رات کو دانتوں پر رگڑ لیا جائے تو دانتوں میں کیڑا نہیں لگتا۔ جو لوگ تیزی سے روٹی کھانے کے عادی ہوتے ہیں، ان کو دل کی بیماریاں جلدی گھیر لیتی ہیں۔ ناشتے میں زیادہ میٹھا استعمال کرنے سے دانت جلدی خراب ہو جاتے ہیں۔ اگر چہرے پر غیر ضروری داغ پڑ جائیں تو دودھ یا اس کی بالائی لگانے سے چہرہ صاف و شفاف ہو جاتا ہے۔ اگر گردے میں پتھری ہو تو ناریل کے پانی میں انگور کا رس ڈال کر پئیں۔ یہ گردوں کی پتھری کا بہترین علاج ہے۔ رات کو واش روم سے فارغ ہو کر سویا کریں، اس سے آپ کے گردے کبھی خراب نہیں ہوں گے۔ کیلے کے ساتھ بادام کھا لینے سے ماہواری کا درد نہیں ہوتا۔
ठंडे पानी से मुंह धोने से चेहरे की जिल्द फटने का खदशा होता है। ठंडा पानी चेहरे की जिल्द को बुढ़ापे की तरफ ले जाता है और रंग भी सांवला पड़ने लग जाता है। गर्म चीज़ खाने के बाद पानी पियोगे तो दांतों के ख़राब होने का खतरा होगा। इस अमल से दांत पीले पड़ जाते हैं और दांतों पर मैल जम जाती है। टमाटर में लहसुन का रस डालकर चेहरे का मसाज करें। चेहरे की छाइयाँ एक दिन में ही ख़त्म हो जाएंगी। केला, बादाम और किशमिश दूध में शामिल करके पी लो। ताकत में बेपनाह इजाफा होगा और बदन की कमज़ोरी दूर हो जाएगी। जो लाल मिर्च ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं ज़िंदगी भर उनको कैंसर नहीं होता। जो काली मिर्च ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उनका मैदा कभी ख़राब नहीं होता। निहार मुँह रोज़ाना दही का एक प्याला खाने से मैदे की गर्मी दूर हो जाएगी। दही में इलायची डालकर खाई जाए तो बदन की थकावट फौरी तौर पर ख़त्म हो जाती है। कच्ची सब्जियां जिस्म की खूबसूरती बढ़ाती हैं, मोटापा नहीं होने देती और मैदा हमेशा ठीक रखती हैं। काले चने की रोटी बनाकर खाने से बाल सेहतमंद और काले हो जाते हैं। काले भुने हुए चने शाम के वक्त खा लेने से जिस्म और दिमाग को ताकत मिलती है। गर्म पानी पीने से हार्ट अटैक जैसी बीमारी से बचा जा सकता है। निहार मुँह गर्म पानी पीना बहुत सारी बीमारियों में फ़ायदा देता है। या बसीरो 7 बार जो कोई रोज़ाना बवक्त असर पढ़ लिया करे, इंशाअल्लाह ताला अचानक मौत से महफूज रहेगा। कैल्शियम की कमी और टांगों की कमज़ोरी 50 ग्राम तिल को ग्राइंड करके 1 गिलास दूध में मिलाकर ब्लेंड करके पी लें। जायका के लिए हस्बे ज़रूरत शहद, देसी शक्कर मिला सकते हैं। शुगर और मोटापे के मरीज़ बगैर शक्कर इस्तेमाल करें। देसी अंडे के इस्तेमाल से खून पैदा होता है, रेशा की शिकायत दूर करता है और कमज़ोर मरीज़ों की बेहतरीन ग़िज़ा है। नीम गर्म दूध में सौंफ डालकर पीने से कमर दर्द से हमेशा के लिए छुटकारा हासिल होता है। निहार मुँह नीम गर्म दूध पीने से हड्डियों को ताकत मिलती है। मैदे में तेज़ाबियत, जलन और मुंह में छाले हों तो उबले हुए चावल खाओ, इससे मैदा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सौंफ वाली चाय पियोगे तो नज़र की कमज़ोरी दूर होगी। काली मिर्च पट्टों की कमज़ोरी को दूर करती है। छोटी इलायची को पानी के साथ खा लिया जाए तो चक्कर आना रुक जाते हैं। जो नाश्ते में रोज़ाना सलाद इस्तेमाल करते हैं उनका पेट बाहर नहीं आता। आँखों के सामने अंधेरा छा जाता हो या चक्कर आते हों, सर की खुश्की हो या दिमाग कमज़ोर हो या भूल जाने का मसला हो तो नाक में ज़ैतून का तेल लगाया करें। जिन लोगों के मसूड़ों से खून आता हो वो 1 खाने का चम्मच शहद 1 प्याली पानी में मिलाकर खूब पकाकर ठंडा कर लें। सोने से पहले चिलगोज़े खा लिया करो, ये जिस्म को ताकत देंगे। मैदा भी ठीक रहेगा और जवानी हमेशा बरकरार रहेगी। आँखों के सामने अंधेरा छा जाता हो या चक्कर आते हों, सर की खुश्की हो या दिमाग कमज़ोर हो या भूल जाने का मसला हो तो नाक में ज़ैतून का तेल लगाया करें।